راجہ ٹیپو صاحب کے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید عزت کاروبار میں اضافہ فرمائیں۔ چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، بلکہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ کاٹیں گے آپ کاٹیں جی رسول اللہ رسول اللہ دو لائنوں میں آپ تقسیم ہو، دو لائنوں میں آپ تقسیم ہو کر کھڑے ہوں۔ اور جب شخصیت میں ڈالا تو مصطفیٰ بن گیا۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ سردار کی آمد، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، Passa 40 anni che lo dico io. متعلق کو تشریف لے آئے اپنے دوست ملائے قرآن اور انہوں نے انتظامیہ اور ان کے ساتھی، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں بسوس جامع مسجد غلامان مصطفیٰ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پیارا جو وظیفہ ہے وہ درود پاک وظیفہ ہے، جس کو اللہ کی ذات اور اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے کرتی ہے۔ تو یہ سعادت آپ ہی لے لیں آج بھی۔ رکو ذرا رکو 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 رکو
نقش نہیں کھینچ سکتے کہ جس طرح اس محفل میں بیٹھا ہوا چہرہ رسول کی زیارت بھی کر رہا ہوگا اور ساتھ نعت بھی پڑھ رہا ہوگا۔ ادھر منہ کر کے دیو پٹی صاحب، ادھر منہ کر کے دیو، کوئی اوتھی کھلوو نہیں۔ ہیلو جی چائے بھائی، ہیلو بھائی چائے۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا تیرا ذکر پاک کیا، سنا اور سنایا۔ مالک و مولا جتنی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، التجا ہے تیری بارگاہ میں ان سانسوں کو انہی دونوں کاموں میں بذل فرما۔ دنیا میں آنا تیری مرضی سے، دنیا سے جانا تیری مرضی سے، صرف ایک التجا ہے تیری بارگاہ میں، اپنے محبوب کا غلام بنا کر رکھ، اسی غلامی میں موت عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہماری التجا تیری بارگاہ میں آج کی اس محفل میں اس التجا کو اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کی ولادت با سعادت پر جو تو نے خوشیاں تقسیم فرمائی، مالک ان کے اندر ہماری یہ خوشی شامل فرما۔ یا رب العالمین جتنے دوستوں نے اس محفل پاک کے جلوس کے اندر جس بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، یا رب العالمین اپنی بارگاہ سے اس کو اس سے دوگنا اجر عطا فرما۔ یا اللہ چہرے کے اگر نعت میں نقش کھینچیں گے تو ظاہر ہم اس طرح ان کے نقش نہیں کھینچ سکتے کہ جس طرح اس محفل میں بیٹھا ہوا چہرہ رسول کی زیارت بھی کر رہا ہوگا اور ساتھ نعت بھی پڑھ رہا ہوگا۔ کہا اور جب بات آئی تو کہا وآتے حق کا ذل قربا رسول تیرے قریب بھی تیرے قرابت دار، پھر بات آئی تو کہا انما یرید اللہ لینکبا انکم ولیسا اخرج
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡ ਕਹਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਧਰਮ ਬਣੇ, ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ UBSC ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ